اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبید علی، سینٹر فار کوالٹی سائنسز. السلام علیکم. روحی عبید. 18 فروری 2023 ہفتے کی شب، اور آج ہم پھر انفارمل گفتگو کے لیے اپنے گھر سے حاضر ہیں. کل ہم نے پروسیس ویلیڈیشن کے موضوع پر ڈسکس کیا تھا اور ٹیکنیکل گفتگو کی تھی. تو آج پوچھا گیا ہے کہ اس کو ذرا آسان الفاظ میں اور ہسٹری اس کے پیچھے سے کیا ہے وہ بتا دیجیے. تو پروسیس اور آسان الفاظ میں اس کے بارے میں بتائیے. تو ویسا ہسٹری پہ آپ جائیے. کل میں نے ذکر کیا تھا کہ 1980 سے پہلے کا ہی ہے ہسٹری ویلیڈیشن کی. دوائی بنانے کی ہسٹری تو اب خاصی پرانی ہو چکی ہے. 19ویں صدی ہو، ایون 18ویں صدی ہو، تو دوا بنانے کی ہسٹری تو ہمیں 18ویں صدی سے ملتی ہے. اور جتنی میری عمر ہے اس سے پہلے کا یہ ویلیڈیشن کا معاملہ ہے. 1970 میں پرابلی اٹ واز UK، جہاں پر یہ ڈیکسٹروز جو بیگ بنتے تھے ان کی ٹرمینل اسٹرائزیشن ہوتی تھی اسٹیم کے ساتھ. یہ اسے کہہ لیجیے موائسٹ ہیٹ اسٹرائزیشن کے ساتھ. وہ اسٹرائزیشن کے اندر اب ہم دیکھتے ہیں نا آج کل کے دور میں کہ ہیٹ کتنا پینٹریٹ کر رہا ہے، ہیٹ کتنا ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے، اور تو ٹیمپریچر میپنگ ہوتی ہے. تو اس میں اس وقت اسپاٹ بن گئے تھے جہاں پر ہیٹ پہنچی نہیں تھی اور ڈرگ چلی گئی تھی مارکیٹ کے اندر. تو کچھ لوگوں کا اس میں انتقال ہو گیا تھا انفیکشن کی وجہ سے، اور ڈرگ انسٹائل چلی گئی تھی. تو وہاں سے معاملہ شروع ہوا تھا. 1971 کی بات ہے. اس کے بعد یہ معاملہ آہستہ آہستہ جڑ پکڑتا گیا. لوگ سائنسی وجوہات تلاش کرنے لگے، اور وہاں سے ویلیڈیشن کا جو ہے لفظ وہ آغاز ہوا. اور پھر دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ 83-87 جو ہے وہ FDA کے ڈاکومنٹس کا دور ہے، جہاں پر FDA اور یورپ ڈاکومنٹس لے کر آتے ہیں، گائیڈنس ڈاکومنٹ. اس دوران ڈفرینٹ جو ایسوسیشنس ہیں، چاہے پینٹل ڈرگ ایسوسیشنس ہوں یا جو ڈفرینٹ پروفیشنل ایسوسیشنس ہیں، وہ ان موضوعات پہ گفتگو کرتی ہیں. تو موضوعات تھے کیا کہ ہمارا جو پروسیس تھا، مینوفیکچرنگ پروسیس، چاہے وہ دوا بنانے کا ہو، دوا کو اسٹائل کرنے کا ہو، پیک کرنے کا ہو، وہ ریلائبلٹی جو تھی وہ کمزور تھی. ان کے اندر ویریشن کے بہت سارے امکانات موجود تھے. ان کے اندر بہت ساری ممکنات موجود تھے جو ایک سنگین ویریشن کا باعث بن سکتے تھے. اور یہ جو ویریشن ہے یہ نقصان پہنچا سکتی تھی انسانوں کو کئی صورتحال سے، اور کئی وجوہات ہیں جس میں انسانوں کی موت تک واقع ہوئی. اور سب سے بڑا جو واقعہ جو اس کی بنیاد بنا وہ میں نے آپ سے شیئر کیا. اور لاتعداد واقعات 2000 آج کی ڈیٹ تک اگر آپ جائیں اور سرچ کریں تو آپ کو لاتعداد اس سے واقعات جو ملیں گے. جی، تو اس سے ہم ویلیڈیشن کی امپورٹنس کو سمجھ سکتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ویریشنز کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. مینوفیکچرنگ پروسیس کو روبسٹ اور اپنے کنٹرول میں سے کا قابو میں رکھنا چاہیے. اچھا، پروسیس ویلیڈیشن کی بارے میں ہم پہلے کہتے تھے کہ ریٹروسپیکٹیو ویلیڈیشن ہوتی ہے، پراسپیکٹیو ویلیڈیشن ہوتی ہے، کنکرنٹ ہوتی ہے. تو اس کو ذرا دیکھیے آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھے ہیں. آپ اگر پیچھے لے جائیں گے نا، پہلے ہم ٹیسٹ بھی نہیں کیا کرتے تھے پروڈکٹ کو، پھر ہم ٹیسٹ کرتے تھے. پھر وہ پروسیس تک بات آئی 70s کے بعد. تو اس میں ایک 3 الفاظ جو ہیں سب کے سامنے آئے. ایک تھا ریٹروسکوپک ویلیڈیشن، ایک تھا پراسپیکٹیو ویلیڈیشن، ایک تھا کنکرنٹ ویلیڈیشن، پھر ایک اور لفظ آتا تھا وہ تھا ری ویلیڈیشن. تو ویلیڈیشن بیسیکلی اس بات کا بھروسے کرنے کے سائنسی شواہد کو جمع کرنا اور اس کو پرکھنا، اس کو جانچنا کہ یہ شواہد اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ جو پروڈکٹ بنے گی وہ کنسسٹنٹ بنے گی، ایک جیسی بنے گی، اور جو اس کے کوالٹی ایٹریبیوٹس ہیں وہ سب انٹیکٹ ہوں گے، ان کے اوپر کوئی خطرہ نہیں ہوگا. یہ ایویلیوشن کا جو پیچھے مقصد تھا. تو اب سائنس کی جو بھی گریوٹی تھی اس میں ہم کیا کرتے تھے کہ 3 بیچ لیا کرتے تھے اور 3 بیچ بناتے تھے. اور ہم یہ سمجھ لیتے تھے کہ تینوں بیچ بننے کے بعد جو ہمارے ٹیسٹنگ کے جو پیرامیٹرز ہیں، جو ایٹریبیوٹس ہیں، وہ اگر پورے اتر رہے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چوتھا بیچ بھی اسی ایٹریبیوٹس کے ساتھ بنے گا. اس دوران ہم اسپیسیفکیشن سیٹ کر لیا کرتے تھے. ہم ٹیسٹنگ میتھڈ ہمارا وہ ریلائبل ہوتا تھا، یعنی کہ وہ بھی ویلیڈیٹ ہوا ہوتا تھا. اس دوران جو پروڈکٹ کی کلیننگ ہوتی تھی وہ بھی ویلیڈیٹ ہوا کرتی تھی. اس کے بعد ہم اس پروسیس کو، جس میں تمام مشینیں جو استعمال ہو رہی ہیں وہ کوالیفائڈ تھیں، تمام جو بندے کام کر رہے ہیں وہ ٹرینڈ تھے، تو وہ یہ ویلیڈیشن پروسیس کراتا تھا. تو ریٹروسکوپی کا مطلب یہ تھا کہ ہم
चूंकि वैलिडेशन का प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट था वो बाद में आया, तो जिन लोगों ने पहले से दवा बनाई हुई थी वो पिछले बैचेस उठा लीजिए, उन बैचेस को देख लीजिए, उनके जो डाटा थे उसको एवेल्युएट कर लीजिए, जांच लीजिए, परख लीजिए, और ये तय कीजिए माजी को देखते हुए कि आगे ये है वो क्या बनेगा। यानी उन डाटा की बुनियाद के ऊपर आप आगे प्रिडिक्ट कीजिए और बताइए कि आपका प्रोसेस कितना कंट्रोल में है। इट्स कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्कोपिक वैलिडेशन। इसके बाद एक लफ्ज़ है प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। इसका मतलब ये है कि आप पहले 3 बैच बना लीजिए बिफोर द मार्केटिंग, ताकि इंसान तक जाए, और आप ये देख लें कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो कंट्रोल में है और कंट्रोल स्टेट में है, और आपका जो चौथा बैच बनेगा वो काबिल कबूल बनेगा। तो उसे हमने कहा प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। एक और लफ्ज़ आया वो है कंकरेंट वैलिडेशन। उसमें हम वो 3 बैच तो नहीं बनाते थे, जो हमारा जब स्टॉक प्रोडक्ट डेवलप हो रही थी, जो नॉन कमर्शियल इंसानों के कंजम्पशन के लिए बैचेस नहीं थे, उनसे जो हमने लर्न किया था, जो हमने नॉलेज लिया था, जो हमने एक्सपीरियंस लिया था, जो अंडरस्टैंड किया था मटेरियल्स के एट्रीब्यूट को, प्रोसेसिंग पैरामीटर्स को, उन सब की बुनियाद पे जो हमने कंट्रोल स्ट्रेटजी डेवलप की थी, उन सब की बुनियाद के ऊपर हम जो कमर्शियल बैच बनाते हैं वो मार्केट में कर देते हैं। हर बैच एक्सटेंसिव टेस्टिंग करते हैं। इट्स कॉल्ड कंकरेंट वैलिडेशन। फिर क्या हुआ कि साल में एक बार रीवैलिडेशन कर लीजिए, वो फिर एक बैच निकाल लिया और पिछले बैचेस के डेटा से देख लिया। इस तरह दुनिया चलती रही सन 2011 तक। अब दुनिया यकसर तब्दील हो चुकी है। देयर इज नो स्पेस फॉर रीवैलिडेशन, यानी कि लालटेन के अंदर मजीद तरक्की नहीं हो सकती। तो आप बिजली की तरफ जाइए। अब ये सवाल करना कि जी क्या हम रेट्रोस्कोपिक कर सकते हैं? जनाब, 2014 के बाद जो लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई है वो तो जो नया गाइडेंस डॉक्यूमेंट है वो पूरा करें। वो पीछे क्यों जा रहे हैं? जो प्रोडक्ट उससे पीछे की थी अब तक भाई आपने क्यों नहीं उसका रियल टाइम जो है वो वेरिफिकेशन कर लिया? तो अब तो 3 स्टेजेस आ चुके हैं। तो रीवैलिडेशन के बजाय हम बात करते हैं कंटिन्यूड प्रोसेस वेरिफिकेशन की। हाँ जी। तो हमारे पास लफ्ज़ आया ना, वो है डिज़ाइन। पहले तो हमको प्रोसेस डिज़ाइन जो है आपका उसका है, उसके बाद उसकी क्वालिफिकेशंस हैं, प्रोसेस क्वालिफिकेशन, फिर उसके बाद जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस प्रोसेस वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन जिसे है। हमने कल भी डिस्कस किया था। और अगर हम बात करें तो अब ये लाइफ साइकिल अप्रोच से लाइफ स्पाइरल अप्रोच अगर हम बात करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हाँ। साइकिल में ये घूमकर वही वापस आता है, स्पाइरल में वो आगे बढ़ता बढ़ जाता रहा है। है। तो थैंक यू। ये हमने डॉक्टर इजाज साहब से समझा जी बिल्कुल। कि साइकिल जो है ना वो एक दायरे का होता है, स्पाइरल जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने का, नॉलेज मैनेज करते हैं। इम्प्रूवमेंट, नॉलेज जो जनरेट हो रहा है उससे आप सीखें, उससे आप आगे बढ़ें, इम्प्रूवमेंट लेके आए, सर्टिनिटी बढ़ाएं, Certainty अनसर्टिनिटी कम करें, साइंस में कॉज इफेक्ट को जोड़ने की कोशिश करें। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, और अपना प्रायर नॉलेज दुरुस्त करें अगर वो गलत है तो। हाँ, पिछली नॉलेज को भी एक बार देख लीजिए। जी सर। तो और एक बात इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए जो डिज़ाइन आपका प्रोसेस डिज़ाइन है ना, उसमें तो आपने भरपूर डेटा जो है बिफोर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कमर्शियल बैच आपने जमा कर लिया है। अब जो नए कंसेप्ट में जा रहे हैं ना, फार्मा 4, उसमें हम ये जो सेकंड स्टेज है ना, जिसे हम कहते हैं प्रोसेस क्वालिफिकेशन स्टेज 2, ये शायद आहिस्ता आहिस्ता सुकेड़ने की कोशिश करेंगे। इसका 2.1 एंड 2.2, जिसमें हम वो देख रहे होते हैं इसकी फैसिलिटी को, उसके इक्विपमेंट यूटिलिटीज़ को, और बाद में जो है कंट्रोल स्ट्रेटजी को। तो वो उसको टेक्निक जंप लगाने जा रहे हैं, लिंक करने जा रहे हैं डिज़ाइन, प्रोसेस डिज़ाइन को कंटिन्यूस प्रोसेस वेरिफिकेशंस के साथ। तो इज ए साइंस बेस्ड अप्रोच। लेट्स सी कि हमें जो डिजिटलाइजेशन का जो दौर है, डेटा साइंसेस का जो दौर है, इसकी जो इंटीग्रिटी है, जो क्लाउड सर्विसेज डेवलप हो रही है, वो कैसे डाटा को जो है वो परखती है, कैसे डाटा को जांचती है, और आने वाले दिनों में कब हम रियल टाइम रिलीज के ऊपर जो है बहुत कॉन्फिडेंटली चले जाएंगे। चले तो गए, दुनिया में तो चले गए, दुनिया में चले गए जी। और मैं समझती हूँ कि हमें खुद को एम्ब्रेस करना चाहिए जो जो नई तब्दीलियाँ आ रही हैं, और जिस तरह दुनिया आगे बढ़ रही है साइंटिफिकली और लीगली। तो हम इन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो लोग हमें सुनते हैं और हमें सवाल भेजते हैं, क्योंकि आपके सवाल से जी हमारा भी दम है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।